Assalamualaikum. Welcome back to our Bangabandhu College e-classroom online class. I am Zinat Sultana, lecturer, Bangabandhu College Rajshahi. Dear students, you know that in this class we are going to take our English first paper, that is English for Today, Unit 11. The name of this unit is Tour and Travels. The title of this unit, Tour and Travels, it is, you see that there are two terms in this title, Tours and Travels. These two terms is closely related to each other, Tour and Travels. Sometimes they are used as synonyms, but there is a slightly difference between these two terms, Tours and Travels. What is tour? Tour is a journey for pleasure in which several different places are visited. This is tour. And travels is also go from one place to another. Typically it is a distance from some length, and we travel by car or train or ship, etc. So it is very similar to each other, tour and travels. In this unit, we have 4 lessons. The first lesson is traveling to a village in Bangladesh. It is a description. In this extract, we see that a Bangladeshi village and the villagers through the eyes of an English professor from England who taught in Dhaka University twice. Firstly, between 1947 and 1951, and again in 1972. In this story, here we see that it is a description about a Bangladeshi village and villagers. So, let's read the passage. As we read the passage, you must have your English first paper book. You must have your English first paper book and pen and your exercise book. So, let's read the book. And it is important to see you that as we read this text, to make it clear for you, we translate it into Bengali. So let's read the passage. We set out on the evening of July 21st. At first we say that it is a description about Bangladeshi village, and it is and an English professor who came from England. He wrote his journey, about his journey. So here he or she has used the particular time, July 21st. And the time of the situation is on the evening. Food was scarce in the village, so Abdul packed a suitcase with 2 loaves and some tea and tins of milk, cheese and jam. We travelled intermediate class in cross-country train, not uncomfortably crowded, through a country of shadowy loveliness. It was a moonlit night of broken soft clouds. The land was mostly underwater, with paddy and cocoa palms growing from it, and a few raised cart tracks and groups of cottages islanded among the clumps of bushes, all reflected among shadows. এটা যেহেতু একটা জার্নি, আমরা প্রথমে বলেছি একজন ফরেনার উনি এই জার্নিটা করেছিলেন এবং সেই জার্নিটার পুরোটা চিত্রই এই প্যাসেজে ফুটে এসেছে, যে জুলাইয়ের 21 তারিখে কোনো এক সন্ধ্যায় উনি জার্নি করেছিল এবং উনি যাচ্ছিলেন একটা গ্রামে। যেহেতু গ্রামে খাবারের খুব অভাব থাকতে পারে, এই জন্য ওনার সাথে যে ছিল আব্দুল প্যাক করে নিয়েছিল কিছু খাবারের কিছু একটা সুটকেস করেছিল, সেখানে রুটি, চা, দুধ, চিজ, জ্যাম সবই উনি নিয়ে নিয়েছিলেন। এবং ওনারা ট্রাভেল করেছিল কখন, একটা ইন্টারমিডিয়েট, উনি কিসে ট্রাভেল করেছিলেন, এটা একটা রেল জার্নি ছিল, সেটাও এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে উনি ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ক্লাসের একটা ট্রেন জার্নি ছিল, এবং জার্নিতে উনি প্রাকৃতিক দৃশ্যটা খুব সুন্দরভাবে
এক্সপ্রেস করেছেন যে এটা একটা মুনলিট নাইট ছিল, এটা ছিল একটা পূর্ণিমার রাতে এবং চারিদিকে ছিল ছোট ছোট মেঘ ছিল আকাশে এবং চারিদিকে ওনার ল্যান্ডে জমির চারিদিকে পানি ছিল, পানির মধ্যে দিয়ে ট্রেন জার্নিটা ছিল, চারিদিকে ধান ক্ষেত ছিল এবং তাল গাছ, নারকেল গাছ, এগুলো সব গাছগুলো চারিদিকে ছিল এবং ছোট ছোট দেখা গেল যে কার ট্রাকস, দ্যাট মিন্স হচ্ছে গরুর গাড়ির রাস্তা ছিল এবং ওখানে ছোট ছোট দ্বীপের মতো যেখানে উঠেছে এবং সবগুলোই কিন্তু শ্যাডোর মতো, ছায়ার মতো চারিদিকে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, যেহেতু ট্রেনটা যাচ্ছে। Here and there was the red glow of cooking fire or the lantern of a fisherman's boat in open water. ছোট যেহেতু পানির মধ্যে থেকে যাচ্ছে, গ্রামের ভিতর থেকে, গ্রাম মানে ব্যাক সাইডে আমরা সাধারণত রেল লাইনের রাস্তাগুলো দেখি যেহেতু যাচ্ছিল এবং উনি রাতের বেলা জার্নি ছিল, এখানে দেখতে পাচ্ছিলেন এখানে সেখানে ছোট ছোট অনেক দূরে কোথাও হয়তো ছোট ছোট আলো জ্বলছে, কুকিং অথবা রান্নার আলো জ্বলছে অথবা ছোট ছোট লণ্ঠন জ্বলছে এবং অথবা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট জেলে নৌকা ছিল, সেই জেলে নৌকার ভেতরে ছোট খোলা পানির মধ্যে নৌকার উপরে যে ছোট আলোগুলা এগুলা জ্বলছে অন্ধকারে, সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে এই আলোগুলাও অনেক বেশি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। At dawn, we reached Sunaimuri, a small canal-side station among white fields. From there, we had 8 more miles by country boat, some of it along the canal, some of it across the flooded paddy fields. ভোরবেলাতে ওনারা সোনাইমুড়ি পৌঁছালো। সোনাইমুড়ি একটা ছোট্ট একটা খালের ধারের একটা ছোট্ট একটা স্টেশন, সেই স্টেশনের চারিদিকে ছিল আবার খোলা মাঠ এবং সেখান থেকে ওনাকে আরও 8 মাইল আরও বেশি যেতে হবে। সেটা যেতে হবে, উনি আর ট্রেনে যেতে পারছেন না, ওনাকে যেতে হচ্ছে একটা ডিঙ্গি নৌকা কান্ট্রি বোটে। কিছু জায়গা আবার কিছু জায়গা হচ্ছে খালের মধ্যে থেকে যেতে হবে এবং কিছু জায়গা হচ্ছে বন্যা হয়েছে, বন্যার ফলে যেই ধান ক্ষেতগুলো পানির মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে সে তার ভেতর থেকে নৌকায় করে ওনাকে ওনার স্টেশন ওনার জায়গায় পৌঁছাতে হবে। I was looking forward to the tranquil water journey in the early morning, and tranquil it must have been, for I fell instantly asleep and knew no more till we reached the landing ghat at Khorshed's house in a blaze of sunlight. উনি কি বলছেন যে উনি তখন ওই যে 8টা মাইল উনি গেলেন, উনি ছোট ডিঙ্গি নৌকাতে করে যাচ্ছে এবং উনি সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছেন লুকিং ফরওয়ার্ড এবং খুবই চারিদিকে যেহেতু একদম ভোরের পরে খুবই সকাল ভোর তখন ওনার জার্নিটা শুরু করেছেন এবং চারিদিকটা এত বেশি শান্ত, এত বেশি নির্জন যে এত নির্জনের জন্য উনি আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমায় গেলেন এবং যতক্ষণ না সূর্যের আলো ফুটে উঠল এবং উনি ওনার ল্যান্ডিং ঘাট যেখানে উনি নামবেন, খোরশেদ এখানে একটা নাম আসছে, খোরশেদের আমন্ত্রণেই অ্যাকচুয়ালি উনি নিমন্ত্রণে উনি গেলেন গ্রামে, ওই খোরশেদের বাসার সামনে এসে ল্যান্ডিং ঘাটে উনি যতক্ষণ না পৌঁছালেন ততক্ষণ উনি ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন। It turned out that his letter saying that he was bringing me was still on its way, but they rallied to the crisis and gathered around to make me welcome. Though as none of them spoke any English, they could only share and laugh and offer me coconut juice. এখানে প্রফেসর এখানে ডিসক্রাইবার আরও সুন্দরভাবে বলেছে যে খোরশেদ উনি হচ্ছে ওনাকে আমন্ত্রণ জানাতে আসলো এবং খোরশেদ একা আসে নাই, ওর সাথে মোটামুটি একটা র্যালির মতো একটা গণজনতা চলে আসছে এবং সবাই এসে গ্যাদার হয়েছে, সবাই এসে এসেছে ওনাকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য, ওনাদের গ্রামে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ওনাকে নিতে এসেছে গ্রামবাসী সবাই মিলে খোরশেদের সাথে। যদিও তারা কেউই ইংলিশে কথা বলতে জানতো না, তারপরেও তারা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো এবং শুধু হাসছিল এবং সবাই তাকে মানে প্রফেসরকে ওনাকে হচ্ছে কোকোনাট জুস মানে নারকেলের পানি খাওয়ার জন্য অফার করছিলেন। খোরশেদ সেট মি এ ক্যাম্প, এ উডেন বেড, চেয়ার, টেবিল ইন দ্য thatched bamboo আউটসাইড। খোরশেদ আমরা দেখছি খোরশেদের নিমন্ত্রণে যেহেতু উনি গেছেন, উনি খোরশেদের গ্রামে গেছেন, খোরশেদ ওনার জন্য একটা ক্যাম্পে স্থাপন করেছে, সেখানে ছিল ছোট খুবই সিম্পল কিছু জিনিস, একটা কাঠের একটা বিছানা, চেয়ার, টেবিল
এটা ছিল এবং চারিদিকে কি ছিল, বাগানে ব্যাম্বু ঘেরা, মানে বাঁশ ঘেরা একটা বাইরের সাইডটা, এরকম একটা জায়গায় ওনার জন্য একটা ক্যাম্প স্থাপন করলো। It was a lovely spot among bamboo and cocoa palms, facing a tank where fireflies wove intricate dances at night. জায়গাটা খুবই সুন্দর ছিল, ওনার খুবই পছন্দ হয়েছে, এত লাভলি প্লেস, যে চারিদিকে ছিল বাঁশ আর হচ্ছে তাল গাছ, নারকেল গাছে ঘেরা ছিল, এবং তার সামনে ছিল একটা ছোট্ট একটা ক্যানেল, একটা ট্যাঙ্কের মতো, একটা হচ্ছে খালের মতো ছিল, যে তার উপরে রাতের বেলায় কিন্তু সমস্ত জোনাকি পোকারা, আমরা জানি গ্রামে, আমাদের গ্রামগুলোতে সুন্দর জোনাকি পোকা রাতের বেলা দেখা যায়, সেগুলো তাদের ইন্ট্রিকেট ড্যান্সে, মানে পাগলের মতো তারা হচ্ছে নাচতে থাকে রাতের বেলায়। এই জিনিসগুলো অ্যাজ এ ফরেনার ওনার কাছে সবই নতুন এবং তার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। He put his own bedside it for protection, and there I stayed holding permanent coat from dawn to bedtime. হি, এখানে একটা প্রোনাউন ইউজ হয়েছে, হি পুট হিজ ওন বেড, যেহেতু ডিসক্রাইবার নিজে উনি ডিসক্রাইব করছেন, উনি ন্যারেটর ওনার ডিসক্রাইব করছেন, উনি হচ্ছে বলেছেন যে হচ্ছে এখানে হি পুট হিজ ওন বেড, দ্যাট মিনস খোরশেদ তার নিজের বিছানাও তার পাশে একটা বিছানা করলো, মানে ওনার প্রোটেকশনের জন্য, দ্যাট মিনস যিনি ভিজিটার ওনার প্রোটেকশনের জন্য উনি একটা বিছানা করলেন এবং সেখানে থাকতো, এবং তারা একটা পার্মানেন্ট একটা কোট করলো একেবারে ডন টু বেড টাইম, ফ্রম ডন টু বেড টাইম মানে একেবারে সূর্য ওঠা থেকে শুরু করে একেবারে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সারাটা দিন ধরে ওনারা কিন্তু ওখানে একটা পার্মানেন্ট কোটের মতো একটা ব্যবস্থা করে ফেললেন। Within village memory, and that went back for some 2 centuries, I was the first European to go there. It was too remote even for a district commissioner to pass through. এখানে আমাদের গ্রাম বাংলা আরেকটা সাইড, আরেকটা দিক একটা ফুটে উঠেছে, যে গ্রামের কেউ যদি মানে গ্রামের ইতিহাস ঘাটে তাহলে দেখতে পাচ্ছে যে মানে প্রায় 200 বছরের মধ্যে কোনো ইউরোপিয়ান ওই গ্রামে কেউ কখনো যায় নাই, এবং এই জায়গাটা এতটাই রিমোট এরিয়া ছিল, এতটাই ব্যাকওয়ার্ডে ছিল, এতটাই রিমোট মানে রিমোট এরিয়া মানে এতটাই অবহেলিত একটা জায়গা ছিল, দূরান্ত ছিল, যে ওখানে মানে ওখানকার যে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার উনিও কখনো ওখানে মনে হয় খুবই কদাচিৎ গেছে, এরকম রিমোট একটা এরিয়া। তো সেখানে একজন ইউরোপিয়ান গেছে, এটা তাদের কাছে আসলে একটা অনেক বেশি আনএক্সপেক্টেড একটা বিষয়ের মতো, মানে গ্রামবাসীর কাছে। Also, since I was a woman, the women could come at different times from the men to look at me without losing their characters. আমরা এই গল্পটা পড়ছি কিন্তু 1947 to 1951 এই সময়ের। তো ওই সময়ের দেন টাইমস সোশিও কালচারাল সিস্টেমটাও এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে রিফ্লেক্টেড হয়েছে। যে আরেকটা জিনিস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আই ওয়াজ এ ওম্যান, তার মানে যিনি হচ্ছে ভিজিটর উনি কিন্তু একজন মহিলা ইউরোপিয়ান উনি যেহেতু একজন মহিলা, উনি যেহেতু গেছে এই জন্য গ্রামের সব মহিলারাও ওনার কাছে আসতে পারতো স্বাচ্ছন্দ্যে। এবং আমরা এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খুব ট্যাক্টফুলি এই বিষয়টাও এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস ফ্রম মেন। আমি এখানে সময়টা বারবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, 1947 to 1951, দ্যাট মিনস ওই সময় সামাজিক অবস্থা, আমাদের কালচারাল সাংস্কৃতিক অবস্থা এতটা মানে উন্নত ছিল না, ওখানে মেয়েরা তখন ছেলেদের সামনে আসতো না, বা অনেক বেশি পর্দা ব্যবহার করা হতো, ওখানে কেউই মেয়েরা কোনো সামনে আসতো না। কিন্তু যেহেতু ইউরোপিয়ান নিজে একজন মহিলা ছিলেন, এই জন্য মহিলারা সবাই, গ্রামের সব মহিলারা ওনার কাছে আসতে পারতো, মানে কোনো রকম তাদের মানহানি ছাড়াই তারা তার কাছে খুব সহজে অনায়াসে আসতে পারতো। এবং অবশ্যই তারা কিন্তু এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া হয়েছে অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস ফ্রম দ্য মেন, মানে পুরুষরা যখন আসতো ইউরোপিয়ানের কাছে, পুরুষ বা মহিলা এটা কোনো ফ্যাক্টর ছিল না, বাট দ্য দেন টাইম ইন আওয়ার কান্ট্রি মহিলারা পুরুষদের সামনে আসতে পারবে না, এই জন্য পুরুষরা যখন আসতো তখন কিন্তু মহিলারা আসতো না, ডিফারেন্ট টাইমে অন্য সময় কিন্তু ইউরোপিয়ান লেডির কাছে তারা আসতো। People kept coming and coming.
Only the rains and the fact that few of them were rich enough to have boats prevented them from coming from 10 miles round. সারাটা দিন লোকজন আসতো এবং শুধুমাত্র যদি অনেক বেশি বৃষ্টি হতো অথবা এমন ঘটনা ঘটতো যে অনেক দূর থেকে আসবে, হয়তো তারা কোনো নৌকা পায় নাই, এরকম যদি আসতো তাহলে হয়তো বা কম মানুষ আসতো। তাছাড়া সবটা সময় ইউরোপিয়ান লেডির কাছে কেউ না কেউ জনগণ সবসময় তাদের আগমন ছিলই। When he saw that they would not stop coming, Khurshid fixed some curtains round the bed so that I could crawl behind them when I was tired of being looked at like a zoo animal into its sleeping hut. এনে খুব মজা করে উনি ওনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছে যে সবসময় যেহেতু লোকজন আসতো এবং যখন খোরশেদ দেখলো যে এই লোকজনের আসা কোনোভাবেই কন্ট্রোল হচ্ছে না এবং সারাটা দিন তারা আসছে, দিন নাই রাত নাই সবসময়, তখন খোরশেদ কিছু পর্দা ওনার বিছানার চারিদিকে দিয়ে দিল, যাতে উনি যখন মানুষ সবসময় ওনাকে দেখতে দেখতে উনি যদি টায়ার্ড হয়ে যেতেন তাহলে উনি যেন ওখানে যেয়ে ওনার বিছানায় যেয়ে রেস্ট নিতে পারতেন। এবং এটাকে উনি কম্পেয়ার করেছে জাস্ট লাইক এ জু অ্যানিমাল, মানে একটা চিড়িয়াখানায় যেমন পশু পাখি থাকলে লোকজন যখন দেখতে আসে এবং দেখতে দেখতে তারা যখন টায়ার্ড হয়ে তাদের স্লিপিং হাটে, তাদের জায়গায়, তাদের গুহাতে যেমন করে মানে ঘুমানোর জন্য যায়, রেস্টের জন্য যায়, উনিও মাঝে মাঝে, ইউরোপিয়ান লেডিও মাঝে মাঝে নিজেকে এত বেশি টায়ার্ড মনে করতো, লোকজন ওনাকে দেখতে দেখতে উনি নিজেই টায়ার্ড হয়ে যেতেন, উনি তখন যাতে একটু রেস্ট নিতে পারে এই জন্য খোরশেদ কী করলো, কিছু পর্দা ব্যবহার করলো ওনার বিছানার চারিদিকে। Even then the little hut would fill up with women and children. এবং তখনও দেখা যেত, উনি যখন ঘুমাতেন তখনও দেখা যেত ওনার ছোট্ট যেই ঘরটা, কুড়ে ঘরটা, এটা তখন পর্যন্ত কিন্তু মহিলা এবং ছোট বাচ্চা কাচ্চা দ্বারা পূর্ণ। চিলড্রেন ফলোড হোয়েন আই ওয়েন্ট আউট। চিলড্রেনরাও তাকে ফলো করতো, উনি যখন বাইরে যেত তখনও ওনাকে ফলো করতো। অ্যান্ড হোয়েন খোরশেদ রেমনস্ট্রেটেড এ স্মল বয় প্লিডেড। এবং তখন পর্যন্ত খোরশেদ যখন বকাবকি করতো, উনি যখন বাইরে যেতেন তখনও যখন বকাবকি করতো, তখনও ছোট্ট বাচ্চারা তখন খুব আকুতি করতো, ডোন্ট সেন্ড আস অ্যাওয়ে, আমাদেরকে দয়া করে পাঠায় দিয়েন না। আফটার শি ইজ গান নট ইভেন এ স্ট্রেঞ্জ বার্ড উইল কাম টু দ্য ভিলেজ। উনি যদি চলে যায় আমাদের এখানে আর কোনো একটা একটা স্ট্রেঞ্জ বার্ড, একটা অতিথি পাখিও আমাদেরকে আর দেখতে আসবে না। এই যে এখানে গ্রামের যেই মানে তাদের যে আকুতি, তারা কেন এতক্ষণ ধরে ওনাকে দেখতেন, এটা কিন্তু সুন্দরভাবে পর্যটক এখানে সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করছে যে উনি চলে যাওয়ার পরে আর কোনো একটা অতিথি পাখিও তাদের কাছে আসবে না, এই জন্য তারা যতটুকু সময় পারছে তার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। আই স্টুড আপ টু দ্য সেলিব্রিটি ফর 2 days। আমি 2 দিনের জন্য তাদের কাছে একটা সেলিব্রিটির মতো হয়ে গেলাম, যে 2 দিন আমি প্ল্যান করে গেছিলাম। বাট ইট ওয়াজ এনাফ। কিন্তু এটাই আমার জন্য অনেক বেশি যথেষ্ট ছিল। হ্যাঁ, এই ছিল এই প্যাসেজটার মূল কথা এবং প্যাসেজটার রিডিং আমরা থরলি পড়লাম। এখানে সুন্দরভাবে ওই সময় দ্য 10 টাইমস বাংলাদেশি ভিলেজটা ফুটেও আসছে। শুধুমাত্র তখন না, এখনও আমাদের ভিলেজগুলো হয়তো কিছু কিছু রিমোট এরিয়া যেগুলো এখনও এরকমই আছে। তো এটাই কবি, তার ইউরোপিয়ান একজন রাইটার, ওনার কাছে বাংলাদেশি ভিলেজটা এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তো এটা ছিল আজকের প্যাসেজ। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এবং এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করবা। তো নেক্সটে আমরা দেখবো আরও অন্যগুলা। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ।